శుభములు కూర్చి స్వామికి నేడు, శుభములు కూర్చి స్వామికి నేడు, సేవలు చేయ వేళాయ రండి, సేవలు చేయ వేళాయ రండి, మనసార దరి చేరు ఆరేడు మన తోడు, మనసార దరి చేరు ఆరేడు మన తోడు, జాగును వీడి వేడగరండి, జాగును వీడి వేడగరండి. శుభములు కూర్చి స్వామికి నేడు, సేవలు చేయ వేళాయ రండి. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఎంతో సంతోషముతో ఆనందముతో ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. మన కుటుంబాల నుండి మరణించినటువంటి ఆత్మల నిత్య విశ్రాంతి కోసము గ్రెగోరియన్ మాస్ పెట్టించి పరిశుద్ధ బలి పూజ కోరుకున్న వారు ఉన్నారు. అలాగే 30 రోజులు పరిశుద్ధ బలి పూజ తరచుగా పెట్టించి దేవుడు ఉద్ధరించిన స్థలములో ఉన్న ఆత్మలపై కనికరముగా ఉండాలని ప్రార్థనా సహాయం కోరుకున్న వారు ఉన్నారు. సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి రక్త సంబంధుల బంధువుల ఆత్మనిత్య విశ్రాంతి కోసము ప్రార్థన చేస్తున్న వారు ఉన్నారు. బిడ్డలారా, ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసిన కుటుంబము అల్లం మేరీ అండ్ తుమ్మా రాజశేఖర్ రెడ్డి. ఇన్ మెమరీ ఆఫ్ తుమ్మా బాలరెడ్డి, అల్లం బాలరెడ్డి, ముత్తంగిలో డైరెక్టర్గా పనిచేసి చనిపోయినటువంటి రెవరెండ్ ఫాదర్ ఏ జోసెఫ్ ఎస్విడి, అల్లం సెలీనమ్మ, అల్లం జార్జ్ రెడ్డి, కండుల షౌరమ్మ. అలాగే గ్రెగోరియన్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద డిపార్టెడ్ సోల్స్ అండ్ ద ఫ్యామిలీ members offered by Allam Mary. Mass sponsored by Mary Rani and her family. Parudesha Lakshayalu Thanksgiving Mass for God's blessings upon all the fathers and sisters, preachers and intercessors, and for God's blessings upon the members of the family. ఈ 3 కుటుంబాలు ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసి మనందరికీ సువార్త సందేశాన్ని అందిస్తూ ఉన్నారు. ఆత్మల రక్షణార్థమై పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి ఉన్నారు. అలాగే బిడ్డలారా, 30 రోజులు తరచుగా వారి కుటుంబాల నుండి మరణించిన ఆత్మల కోసం పూజలు పెట్టించి మన ప్రార్థనా సహాయం కోరిన కుటుంబాలు ఫర్ గాడ్స్ మర్సీ అపాన్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ బోగా మరియు కరుణ కుమార్ మాస్ ఆఫర్డ్ బై బోగా ఆరోగ్యం అండ్ ఫ్యామిలీ. For the departed soul of Amarlapudi Bhagyamma, Gregorian Mass offered by Amarlapudi Leena, Dr. Prafulla and Dr. Kamala. For the departed soul of Vankara Victor, Victor Esther, Victor Anthony Raju, Victor Christopher, Mass offered by Vankara Pushpalata and family. For the departed soul of Mettu Inna Reddy, Mass offered by Mettu Anita and family. For the departed soul of Yerva Pratap Reddy, Mass offered by wife Fatima Mary and sister Mary. For the departed soul of Basani Manikyamma, Joji Reddy, Rojamma, Allam Sleva Reddy, Shauramma, and Gali Chinnapu Reddy and Allam Bala Mohan Reddy. For the departed souls in the purgatory, and for the orphan souls, Mass offered by Rani and her family. For the departed soul of Apolangi Shaurilu Chinnamma, Mass offered by Kakumano Lourdes Marianna and her family. For the departed souls in the family and all the souls in the purgatory, Mass offered by Y. Rajesh and her family. Mass offered by Modali Sarajanya and Shyam Prasad. For the departed souls of Bhattu Kantaya, Aman, Vijay Kumar,
Vinay Babu, Modili Venugopal Rao, Saraswati Bhai, and the whole family tree, mass offered for the orphan souls. For the eternal peace to the soul of Agade Arla Reddy, Golamari Mareddy, and Golamari Shorilamma, and for all the departed souls in the family of Lucy Rani, and for the departed souls in the purgatory, and for the orphan souls mass offered by Lucy Rani, for the departed soul of Puvampalli Anna Mary and Puvampalli Joseph, mass offered by Mary Rose, for the departed souls in the two families of Pasamarogyam, Shauramma, Anthony Reddy, Shushila, Vijaya Nirmala, and Monica, Chintakundla Raipu Reddy, Jnana Ratnam, Joji Reddy, Bal Reddy, Ram Reddy, and Chinnarani, mass offered by C. Prakash Reddy and Alfonsa. For the departed soul of Boyapati Yaga Reddy, Boyapati Raipu Reddy, and Chinnamma, and all the souls in the family, mass offered by Vinod Reddy and family. For the departed souls of Golamari Mareddy and Shorilamma, and for all the departed souls in the family, mass offered by Jacinta. For all the departed souls in the family, and for the eternal peace, mass offered by Tumma Fatima Rani. For the departed souls of Desari, Thomasaya, Rajamma, Innaya, Vijaya, Andaya, Rajendra, Desari, Thomasaya, and Gali Innaya, and for all the souls in the family to the intercession of Mother Mary, and all the saints mass offered by Desari Ajit. For the departed souls in the family mass offered by Boyapati Inna Reddy and Aruna. For the departed souls of Tumma Thomas Reddy, Lillamma, and Tati Reddy, George Reddy, mass offered by Tumma Jaypal Reddy and Lourdes Mary. For the departed soul of Malagala Durgaya, Malagala Durgamma, and all the departed souls in the family to the intercession of Mother Mary, mass offered by M. Nirmala and family. For the departed soul of Devavarapu Bala, Nikith Sagar, Devavarapu Anthony Reddy, and Penta Reddy Bal Reddy, mass offered by the members of the family. For the departed souls in the family, mass offered by Komma Reddy, Gyan Reddy, and family. For the departed soul of P. Nageswarao, mass offered by Shruti, Leah, family, and Sankirtana and family. For the departed soul of M. George, M. Teresa, M. Mariadas, C.H. Prakasham, C.H. Lilita, C.H. Prabhagar, C.H. Jeevan Ratnam, and C.H. Teresa, mass offered by the members of the family. For the departed souls in the two families, for the departed souls of Francis Vijayakumar, Rahul Teja, and Mary Ankita, and for the departed souls of the orphans, and mass offered by N. Anna Mary, Vadilapudi, and a family. For the departed soul of Dr. Didipya Reddy, mass offered by Tanam Janardhan Reddy and Dr. Shaurilu. For the departed soul of K.C. Mani and Tangamma Mani, mass offered by Usha and Jay Prakash and family. For the departed souls of the family, relatives, and orphan souls, for the good health and for the removal of the obstacles from the land issues, mass offered by a devotee. For the departed souls of Gella Rayappa, Gella Santamma, Gathireddy Joseph, and may their souls rest in peace by the grace of God, mass offered by Gathireddy Jaya. For the departed souls of Gracie, John, Arogamary, Moses, Harry, David, and Teresa, mass offered by Sheila, John, and family. బిడ్డలారా, అలాగే రకరకాల కుటుంబ వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం మన ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ పూజలు పెట్టించిన వారు, for the good health of Gade Inna Reddy and for God's blessings upon mass offered by Gade Inna Reddy and Lucy Rani, Gregorian mass offered by Puliguju Raju and Vijaya, and for the spiritual growth of Puliguju Aaron, for God's wisdom, knowledge, and to get a good rank in the NEET exam, for the good health and complete speedy recovery for Father Podota Andaya, Thanksgiving Mass for all the blessings received and for the grace of God, for the good health, spiritual growth,
And for the speedy recovery from cancer disease, mass offered by T. Joji Reddy and her family. For the complete deliverance from all the bondages of Lavanya, and for God to lead her in the Catholic faith, mass offered by a devotee. For the complete healing from the kidney problem to Gauri, and God's blessings upon the family, mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass for all the blessings upon the family, mass offered by Albin Reddy and Parina. For the departed soul of P. Innaya, P. Chinnamma, and P. Jojaya, mass offered by Y.J. Martin and Shauramma and family. Mass offered for the good health of Joseph and Regina, mass offered by Gracie David. For the good job to Julian and Regina, mass offered by Gracie and David. Mass offered for the Julian to come out from all the problems and to live a holy life, mass offered by Gracie David. For the birthday blessings upon Jyotika Raj, and for the good health, for God's knowledge and wisdom, and for God's blessings upon her, mass offered by Samineni Jacob Raj, Shushila, and all the family members. For the departed soul of Brian Fernandez, Mercy Fernandez, and Jude Fernandez, mass offered by Melissa Lenora Fernandez. Mass for the departed soul of the beloved Mrs. Amarlapudi Bhagyamma, mass offered by Amarlapudi Leena, and granddaughters Dr. Prafulla and Dr. Kamala. For the departed souls of Amarlapudi Kamalamma and Suvishesharavu, mass offered by Amarlapudi Leena, and the granddaughters Dr. Prafulla and Dr. Kamala. For the departed souls in Chilla family, mass offered by Amarlapudi Leena and granddaughters Dr. Prafulla and Dr. Kamala. For the departed souls of Dara family, mass offered by Amarlapudi Leena and granddaughters Dr. Prafulla and Dr. Kamala. For the departed souls in the family of Desari, mass offered by Amarlapudi Leena and the granddaughters Dr. Prafulla and Dr. Kamala. Thanksgiving Mass for the successful retirement from APSPDCL of Sudhanuri Paul Vijayashekhar, for the good health and the peace and the unity in the family, and for God's blessings upon him, mass offered by S.P.V. Shekhar. For the departed soul of Sudhanuri Anthony, mass offered by S.P.V. Shekhar. For the departed soul of Palaparthi Dayamani, mass offered by Matla Mary Sulochana and family members. For the departed soul of Palaparthi Venkat Ratnam, mass offered by Matla Mary Sulochana and family members. For the departed soul of Father M.J.V. Prasad, offered by Matla Mary Sulochana and family members. Thanksgiving Mass for the birthday blessings upon Tumma Mary Sliva Reddy, mass offered by Prabhagar Reddy and Jyoti. Mary Sliva Reddy, wish you a very, very happy birthday, Ma. God bless you abundantly. ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో మీకోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మీ ఫ్యామిలీలో శాంతి సమాధానం దేవుడు మీకు ప్రసాదించాలని, మీ పిల్లలకి మంచి భవిష్యత్తు దేవుడు ప్రసాదించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. హ్యావ్ ఏ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ. For the departed souls of Mrs. K. Inyasamma, mass offered by K. Nina. For the departed soul of Mr. K. L. Reddy, mass offered by K. Neela. For the quick healing for Komal Patrick from autism and the speedy recovery of the amount, mass offered by Gade Joji Reddy and Rani. For the departed soul of Sister Yeruva Mary Paulus, Sister Councilla, Father Allam Ramappu Reddy, Father Gopu Raipu Reddy, and Y.S. Shekhar Reddy, and for the departed souls of the orphan souls in the purgatory, mass offered by Anita. For the departed souls of Junugu Joseph, Mekala Mariadas, and Mekala Mariamma, mass offered in the name of Gunadala Mata, mass offered by the family. For the departed soul of Vishwaja, mass offered by Ram Prasad. For the protection of the family and for the removal of all the obstacles, mass offered by a devotee. Eternal peace for the departed soul of Aaron,
వాసరమ్మ, జేకబ్ బాబు, జ్ఞాన ప్రకాశం, రూబెన్, వెంకట లక్ష్మి and Vittal, mass offered by Prasanna Kumar. For the departed soul of Lakhoji Sandosh Paul, mass offered by Sister Banu. For the departed soul of Gangula Lakshmi and Ishwar, mass offered by Sister Banu. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, అలాగే ఈరోజు చనిపోయినటువంటి మా తల్లిదండ్రులు మిస్టర్ వర్గీస్ అండ్ మిస్టర్ అన్నమ్మల ఆత్మ నిత్య విశ్రాంతి కోసము కూడా ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం అర్పిస్తున్నాం. బిడ్డలారా, మీరు 100 మంది ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం పెట్టించి ఉన్నారు. మీ అందరి కుటుంబాల్లో మరణించిన వారిని తలంచుకుంటూ తెలియక వారు చేసిన పాపముల దోషములు కరుణామయుడైన ప్రభు మన్నించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో మనం వారి కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే మీరు ఆన్లైన్లో వేలాది మంది ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్నారు. మీ అందరి విన్నపాలను ప్రార్థనలను మీరు మనసులో తలంచుకోండి. ఆన్లైన్లో మనం ఆత్మలు ఏకీభవించి ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పిస్తూ ఉన్నాం. 2 చేతులు జోడించి భక్తితో మీ ప్రాణాత్మ శరీరములను సర్వశక్తివంతుడైన దేవాది దేవుని సన్నిధిలో సమర్పించుకుంటూ ఆ దేవుడు మన ప్రార్థనలు ఆలగించాలని, ఉద్ధరణ స్థలములపై ఆత్మలపై కనికరించాలని మనం ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము సహకారము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. ప్రియబిడ్డలారా, మరణము చాలా సునిశ్చితమైనటువంటి ఒక వాస్తవం. ఈ ప్రపంచములో పుట్టి పెరిగిన ఏ మనిషి అయినా, ఏ ప్రాణి అయినా ఒకరోజు ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలిపెట్టి మనము వెళ్ళవలసి ఉంది. మరణము ఎప్పుడు వచ్చినా అది బాధాకరమైనటువంటి ఒక సంఘటన. చిన్నపిల్ల చనిపోయినా, కడుపులో ఉన్న బిడ్డ చనిపోయినా తల్లిదండ్రులు బాధపడతారు, ఏడుస్తారు. యువకులు చనిపోయినా, వివాహమైన తర్వాత చనిపోయినా, ముసలి వయసులో అనారోగ్య వ్యవస్థ వలన చనిపోయినా, మన తాత ముత్తాతలు చనిపోయినా, బిడ్డలారా, మరణం ఎప్పుడు కూడా మనకు బాధ కలిగిస్తూ ఉంది. ఈరోజు మనము దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైన వాక్కులో ధ్యానించబోతున్న అంశం ఏంటంటే, మనము ఈ వాస్తవాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటాం, ఈ వాస్తవాన్ని ఎదుర్కోవటానికి మనం ఎలా సిద్ధపడతాం. జీవాధిపతి అయినటువంటి దేవుడు వాక్కు ద్వారా మనతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు, ఈ అంశాన్ని మనం ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులో ప్రియబిడ్డలారా ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం. అందువలన మరణం ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు తెలియదు. మీరు ఊహింపని గడియలో మీ తలుపు తట్టి పిలుస్తూ ఉంది మరణదూత. అందువలన ప్రభు మనకు చెప్పిన ఒకే ఒక మాట ఏమిటంటే, జాగరూకులై ఉండు. 2 చేతులు మీ గుండె మీద పెట్టి 1 నిమిషం కళ్ళు మూసుకోండి. ఈ రాత్రి దేవుడు నీ ప్రాణం అడిగితే నీ గమ్యం ఎక్కడికి అని ఒక్కసారి ధ్యానించుకోండి. మీ ఊపిరి ఆగిపోతే, నీ గుండె ఆగిపోతే, రేపు అనేటువంటి ఒక దినం చూడటానికి మీకు దేవుడు అర్హత ఇవ్వకపోతే, మరణానంతరం ఒక వ్యక్తికి 3 స్థలాలే ఉన్నాయి అని వాక్యం పలుకుతుంది. 1 పరలోకం, దేవుని సన్నిధి. 2వది ఉద్ధరించు స్థలము. 3వది నరకం. తెలుసో తెలియక మనస వాచ కర్మణ మనం చేసినటువంటి పాపములు దోషములు మన్నించమని ఆ భగవంతుని అడిగి వేడుకుందాం బిడ్డలారా. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహు పాపము చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు,
ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములు దోషములు కనికరముతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మీ బిడ్డలపై దయగా ఉండండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మీ బిడ్డలపై దయగా నుండండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తి గల ఉన్నత సర్వేశ్వర, కరుణించి మా ప్రార్థనను ఆలగింపమని మేము ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. పునరుద్ధానమైన మీ కుమారుని యందు మా విశ్వాస మధురికమాయను. ఆ విధముననే ఆ పునరుద్ధానమైన క్రీస్తు మహిమను మరణించిన మీ దాసులందరికీ దయచేయండి. పునరుద్ధానము కలదు అని మా నమ్మకమును దృఢపరచ వేడుకొనుచున్నాం. మీ నామం పేరిట జ్ఞానస్నానం పొంది నీలో నిద్రించినటువంటి మా కుటుంబ సభ్యుల రక్త సంబంధికుల ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిపూజ పెట్టించిన వారందరి కుటుంబ సభ్యుల ఆత్మలను ఉద్ధరణ స్థలం నుండి విడిపించి నీ అక్షయ సౌభాగ్యమునకు వారసులుగా చేర్చమని వేడుకొనుచున్నాం. మీతోను పవిత్ర ఆత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయిచు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము పునీత పౌలు గారు రోమీయులకు రాసిన లేఖ 13వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 8 నుండి 10 వరకు. ఎవరికిని ఏమీను బాకీ పడి ఉండకుడు. మీకు ఉండవలసిన ఒకే ఒక అప్పు, అది ఒకరినొకరిని అన్యోన్యము ప్రేమించుకొనుటయే. తోడివానిని ప్రేమించువాడే చట్టమును నెరవేర్చినవాడు. ఏలైనా వ్యభిచరింపకము, హత్య చేయకుము, దొంగిలింపకము, ఇతరుల సొత్తుకై ఆశపడకుము అను ఈ ఆజ్ఞలు అన్నియును ఇతర ఆజ్ఞలే అయినను నిన్ను నీవు ప్రేమించుకున్నట్లే నీ పొరుగువానిని ప్రేమింపుము అను ఒకే ఒక ఆజ్ఞయందు ఇమిడియున్నవి. తోడివానిని ప్రేమించువాడు వానికి ఏ కీడును చెయ్యడు. కనుక ప్రేమ కలిగియుండుట ధర్మశాస్త్రమును నెరవేర్చుటయే. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. నీ సేవలో ప్రభు నీ ప్రేమలో నాదు జీవితం కొనసాగని ప్రభు. నీ సేవలో ప్రభు నీ ప్రేమలో నాదు జీవితం కొనసాగని ప్రభు. నీవిచ్చిన ఈ జీవితం నీ అనుగ్రహమే ప్రభు. నీవిచ్చిన ఈ జీవితం నీ అనుగ్రహమే ప్రభు. నీకే నీకే అంకితం. నీ సేవలో ప్రభు నీ ప్రేమలో నాదు జీవితం కొనసాగని ప్రభు. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత లూకా గారు వ్రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా సువార్త 14వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 25 నుండి 33 వరకు. అప్పుడు గొప్ప జనసమూహము ఆయన వెంబడి వెళ్ళొచ్చు ఉండెను. ఆయన వెనుకకు తిరిగి వారితో ఇట్లనెను, నన్ను వెంబడి గోరి తన తల్లిదండ్రులను, భార్యను, బిడ్డలను, అన్నదమ్ములను, అక్క చెల్లెండ్లను, కడకు తన ప్రాణము సైతమును త్యజింపని వాడు నా శిష్యుడు కానేరరు. తన సిలువను ఎత్తుకుని నన్ను వెంపడింపని వాడు నాకు యోగ్యుడు కాడు. గోపురము కట్టదలచిన వాడు కూర్చొని వ్యయము గుణించి దానిని పరిపూర్తి చేయ సాధన సంపత్తి తన వద్ద ఉన్నదా లేదా
అని పర్యాలోచన చేయడా? అట్లుగాక పునాది వేసిన పిదప నిర్మాణం పూర్తి చేయజాలని ఎడల చూచువాడు ఇతడు ఆరంభశూరుడే కాని కార్యసాధకుడు కాకపోయేను అని పరిహసించెదరు. ఒక రాజు యుద్ధమునకు వెళ్ళుటకు ముందు 20,000 సేనతో తనపై దండెత్తి వచ్చు శత్రురాజును తన 10,000 సేనతో ఎదుర్కొనగలనా అని ఆలోచింపడా? అంత బలము లేని ఎడల శత్రురాజు సమీపింపక పూర్వమే రాయబారము పంపి అతనితో సంధి చర్యలు జరుపును. కనుక తన సమస్తమును త్యజించిననే తప్ప ఎవడును నా శిష్యుడు కానేరరు. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 బిడ్డలారా, మనం కాసేపు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ వాక్కును ఆలగించబోతున్నాం. శ్రద్ధతో భక్తితో దేవుని వాక్కును ఆలగించటానికి, ధ్యానం చేయటానికి మనం పరిశుద్ధాత్మ సహాయం కోరుకుంటూ 1 నిమిషం నాతో కలిసి శిరములు వంచి మీరు ప్రార్థించండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవ, ఆత్మయు జీవమైన దేవుని యొక్క వాక్కు ధ్యానించటానికి మా బుద్ధి, మా జ్ఞానం సరిపోదు. నీ కృపను మాకు ప్రసాదించండి. చనిపోయిన వారులని జ్ఞాపకముంచుకుంటూ వాక్యాన్ని చదివి వాక్యాన్ని ధ్యానించబోతూ ఉండగా మాకు దైవ జ్ఞానమును అనుగ్రహించండి. మరణము తప్పుదు అనే సత్యమును గ్రహించి వినయముతో వినమ్రతతో జీవించే కృపను మాకు అనుగ్రహించండి. దైవ భక్తులు, దైవ ప్రేమలు, దైవ భయములు ఈ బిడ్డలని నడిపించండి ప్రభువా. సకల దూతలారా, పునీతులారా, వాక్యం బోధిస్తున్న నా కోసం, ఆలగిస్తున్న బిడ్డలందరి కోసం ప్రార్థించమని వేడుకుంటున్నాం. అమ్మ మరియ తల్లి, మీ కుమారుని వాక్కు ధ్యానించడానికి మా కోసం ప్రార్థించండి. దేవవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియబిడ్డలారా, మన పూర్వీకులు, కుటుంబ సభ్యులు నిత్య విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నటువంటి స్థలము సమాధి. ప్రతి సంవత్సరము కత్తోలిక శ్రీసభ నవంబర్ 2వ తారీఖున సకల ఆత్మల పండుగ, కొంతమంది సమాధి పండుగ అని కూడా అంటారు, మనం కొనియాడుతూ ఉన్నాం. ఆ రోజు మనమందరము కూడా మన పూర్వీకులు, మరణించిన వారు నిత్య విశ్రాంతి తీసుకున్నటువంటి సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ క్రొవ్వొత్తులు వెలిగించి పుష్పాలతో సమాధిని అలంకరించి ఆ మరణించిన వారిని జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటూ కనీసం ఒక చుక్క కన్నీరైనా అక్కడ కార్చి మనము వారి కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం. మరణించిన వారితో మనకున్నటువంటి సంబంధం పిల్లరా, అది ఒక తీరని అనుబంధం. శారీరకంగా వాళ్ళు మనతో లేకపోయినా ఆత్మలో మనకు వాళ్ళతో ఉన్న సంబంధం ఉంది. మానసికంగా మనకు వాళ్ళతో ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఉంది. అది ఎవరు తీసివేయలేరు. అందువలన నవంబర్ 2వ తారీఖున దేవుని సేవకులైన గురువులు 3 పూజలు చేయాలి అని, అలాగే కత్తోలిక శ్రీసభలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి దగ్గర ఉన్న ఒక సమాధికి వెళ్ళి సమాధి దగ్గరలో నిలబడి అక్కడ మరణించిన వారి కోసం ప్రార్థన చేయమని కత్తోలిక శ్రీసభ హైలీ రికమెండెడ్ ఫర్ ద రెమిషన్ ఆఫ్ అవర్ సిన్స్. మన యొక్క పాపములు మన్నించబడటానికి, మన దోషములు పరిష్కరించబడటానికి, మనము మరణించిన వారి కోసం చేస్తున్నటువంటి పుణ్యక్రియలు, ప్రార్థనలు, త్యాగక్రియలు వలన
మన మరణానంతరం మన పాపములు పరిహరించటానికి ఇవి సహాయపడుతూ ఉంది అని శ్రీసభ మనకు నేర్పిస్తూ ఉంది. అందుకే మనము సమాధి దగ్గరికి వెళ్తూ ఉన్నాం. కొన్ని ప్యారిషెస్లో సమాధి దగ్గరనే, అనగా సెమెట్రీలోనే ఒక పూజ ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటారు. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ప్రియబిళ్ళారా, కథోలిక శ్రీ సభలో సిద్ధాంతము టీచింగ్స్ ప్రకారము 3 లెవెల్స్ ఆఫ్ చర్చెస్ ఉన్నాయి. అనగా విశ్వాసులు 3 రకాల అంతస్తులు ఉన్నారు అని అర్థం. ఒకటి ప్రియబిళ్ళారా, ఈ భూలోకములో బ్రతుకుతూ ఉన్నటువంటి ఏ జర్నీయింగ్ చర్చ్. మనందరం కథోలిక శ్రీ సభలో జ్ఞానస్నానం పొంది ఆత్మలు ఏకీభవించి మనము జీవిస్తున్న ఈ జీవితం, ఇది ఒక సంఘం, బ్రతుకుతూ ఉన్న ఒక సంఘం. రెండవ సంఘం ఏంటంటే, మంచి మరణము ద్వారా ప్రభు దగ్గరికి చేరి దేవుని సన్నిధిలో నిరంతరము ఆయనని స్తుతించి ఆరాధించి పరలోకములో జీవిస్తూ ఉన్నటువంటి పునీతులు, పుణ్యపురుషులు, పుణ్యస్త్రీలు, ధర్మాత్ములు, ఇటువంటి రక్షింపబడినటువంటి ఆత్మల సంఘం. మూడవ సంఘం ప్రియబిడ్డలారా, మరణకరమైనటువంటి పాపము చేయకుండా, మరణకరము కానీ చిన్న చిన్న పాపాల వలన ఉద్ధరణ స్థలములలో పీడింపబడుతూ లేదా శుద్ధీకరణ కావిస్తూ పర్గటరీలో ఉన్నటువంటి సంఘం. ఈ 3 సంఘాలలో కూడా మన పూర్వీకులు ఉన్నారు, మన కుటుంబ సభ్యులు ఉండవచ్చు, మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉండవచ్చు, మనకు తెలియదు. ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి కూడా మరణించిన పిదప్ప తిరిగి వచ్చి ప్రియబిళ్ళారా వారి యొక్క అనుభవాలని మనతో పంచుకోలేదు. అలాంటి నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళ టెస్టిమనీస్ మనము ఒక రుజువుగా, ప్రూఫ్గా తీసుకొని ఒక సిద్ధాంతాన్ని దానితో మనము తయారు చేయలేం. కానీ అటువంటి అనుభవాలు కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు. యాక్సిడెంట్ అయి చనిపోయి మోర్చరీలో 2-3 రోజులు వారి శవాలు ఉంచబడ్డాయి. తర్వాత ప్రాణం మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి ఆ శవానికి జీవమిచ్చినట్లుగా, ఆ వ్యక్తులు మళ్ళీ జీవానికి తిరిగి వచ్చినట్లుగా వారి అనుభవాన్ని పంచుకున్నటువంటి సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళు రాసిన పుస్తకాలు ఉన్నాయి, నాకు తెలుసు, నీ చదివి అనేవి అన్నీ కూడా. అందువలన బిడ్డలారా, మనము ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఈ సంఘ జీవితం జీవిస్తూ ఉండగా మనకి పరలోకములో ఉన్నటువంటి ఆత్మల సంఘముతోనూ ఉద్ధరణ స్థలములో ఉన్నటువంటి ఆత్మల సంఘముతోనూ మనకు సంబంధం ఉంది, వారికి మనతో సంబంధం ఉంది. అందుకే ఆత్మలో మనమందరం కూడా ఏకమై ఉన్నాము. ఈ ఒక వాస్తవాన్ని మనం గుర్తుంచుకొని మనము చనిపోయిన ఆత్మల కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. రెండవదిగా ప్రియబిడ్డలారా, ఈ ప్రపంచంలో మీరు చూస్తే జాతి, కులము, మతము, రాజకీయము, అలాగే చదువుకున్న వాళ్ళు, చదువు లేని వాళ్ళు, పెద్ద కులములు ఉన్నవాళ్ళు, చిన్న కులములు ఉన్నవాళ్ళు, లేని వాళ్ళు, ఇటువంటి రకరకాల వ్యత్యాసాలు, భేదభావాలు, డిస్క్రిమినేషన్స్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అది ఒక ప్రాపంచిక నియమంగా మారినట్లే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. కానీ దేవుడు ఎంత గొప్పవాడంటే బిడ్డలారా, మరణము అందరినీ ఒకే రీతిగా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంది. ఉన్నవాడైనా లేనివాడైనా మరణానంతరము 6 అడుగుల మట్టి ఒక సమాధి. పెద్ద జాతి అయినా చిన్న జాతి అయినా మరణానంతరం 6 అడుగు మట్టి ఒక సమాధి. చదువుకున్నవాడైనా చదువు లేనివాడైనా మరణానంతరం 6 అడుగుల మట్టి. ఎటువంటి వ్యత్యాసం, భేదభావం ప్రియబిడ్డలారా మరణానికి లేదు. కాబట్టి అందరికీ ఒకే ట్రీట్మెంట్ దేవుడు ఈ ప్రపంచంలో ఇవ్వటానికి ఏర్పరచినటువంటి
ఒక వ్యవస్థ పిల్లరా మరణం. అందుకే కొన్నిసార్లు సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి మరణించిన పూర్వీకులను జ్ఞాపకం ఉంచుకోవటం మంచిది. మార్చురీలలో పడి ఉన్న శవాలని సాధ్యమైతే ఒకసారి వెళ్ళి చూడటం మంచిది. హాస్పిటల్స్లో పర్మనెంట్లీ ఇల్ పేషెంట్స్ అంటారు, లేదా టర్మినల్లీ ఇల్ అంటారు మెడికల్ టర్ములో. అనగా సంపూర్తిగా ఆరోగ్యం పాడై ఇక మళ్ళీ బాగుపడటానికి ఎటువంటి ఛాన్స్ లేకుండా మరణం మాత్రమే కళ్ళ ముందు చూస్తూ ఉన్నటువంటి రోగులు ఉన్నారు. క్యాన్సర్ బాధితులు కానీ రకరకాల ఘోరమైన అనారోగ్య అవస్థలో హాస్పిటల్స్లో ఇంటిలో మంచం బట్టి ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కాసేపు వాళ్ళని కలవటం, కాసేపు వాళ్ళతో మాట్లాడటం పిల్లరా మనకి దైవభక్తి, దైవ ప్రేమ, మరణ భయం, సోదరి సోదరుల పట్ల కనికరము మనకు నేర్పిస్తుంది. నేను ఈరోజు ఒక ఫాదర్ని కలవటానికి వెళ్ళాను. పెద్ద వయసేం కాదు, దాదాపు ఒక 40-42 వయసు ఉండవచ్చు అంతే. చాలా యాక్టివ్గా సంతోషముతో తిరుగుతూ తని అన్ని పనులు చేసుకుంటూ వచ్చాడు. ఒకరోజు ఈ కుడి కాలు దగ్గర ఏదో కొద్దిగా నొప్పి ఉన్నట్లు ఆయనకు అనిపించింది. ఏదో మసిల్ క్రాంప్స్ అనుకుని ఆయన కొద్దిగా నూనె రాసి కొద్దిగా మసాజ్ చేశాడు, తగ్గలేదు. ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు, డాక్టర్ కొద్దిగా మెడిసిన్ ఇచ్చాడు, 1 వారం వాడుకున్నాడు, తగ్గలేదు. అప్పుడు ఒక ఆర్థోపాడిక్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు, ఎముకల డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. డాక్టర్ ఒక ఎక్స్రే తీయమన్నాడు, ఎక్స్రే తీశాడు. ఆయనకి ఏదో డౌట్ అనిపించింది, ఎంఆర్ఐ చేయమన్నాడు, ఎంఆర్ఐ చేశాడు. ఎంఆర్ఐ చేసి చూస్తే బిడ్డలారా ఆల్రెడీ ఆయనకి ఎముకల క్యాన్సర్ పట్టింది. ఒక పెద్ద కథ చిన్నగా చెప్పాలంటే, నేను ఈరోజు వెళ్ళి చూస్తే నాకు చాలా బాధ అనిపించింది. ఆయన మంచం పట్టి ఉన్నాడు, 2 కాళ్ళు పడిపోయినట్లు సన్నంగా అయ్యి లేచి నలవలేక అక్కడ ట్యూబు ఇక్కడ ట్యూబు అన్ని పెట్టి ఆయన ఒక మంచం మీద ఇలా ఆ ప్యారిష్ హౌస్లో పడుకుంటున్నాడు. ప్రియబిడ్డలారా, ఇలాంటి రోగులను సందర్శించటం, సమాధిని సందర్శించటము బరియల్ భూస్థాపిత కర్మములో పాల్గొవటం మనకి వినయము, వినమ్రత నేర్పిస్తూ ఉంది. దైవ భయం, దైవభక్తి నేర్పిస్తూ ఉంది. దేవుడు ఉన్నాడు అనే ఒక తలంపు మనకు అచ్చులి కలిగిస్తూ ఉంది బిడ్డలారా. ఎందుకంటే మరణం ఒకరోజు తప్పకుండా నిన్ను వెతకి వచ్చేస్తుంది. నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా, నువ్వు ఎక్కడ దాగి ఉన్నా, నువ్వు ఏమి చేసుకున్నా ఆ మరణ దూతని మాత్రం నీవు ఆపలేవు. ఏ లంచం ఇచ్చి నీవు నీ ప్రాణాన్ని కాపాడలేవు. నీకున్న ఆస్తిని అంతయు నీవు ఖర్చు పెట్టినా దేవుడు నీకు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ ఆయువును ఒక్కరోజు కూడా నీవు పొడిగించలేవు. ఇది మాత్రం వాస్తవం బిడ్డలారా, ఇది మాత్రం వాస్తవం. ఎందుకంటే దేవుడు ఈ ప్రపంచములో పుట్టి పెరిగిన ప్రతి ప్రాణికి ఒక సమయమును నిర్ణయించి ఉన్నాడు. అందుకే ఉపదేశకుని గ్రంథం తీసుకుని బిడ్డలారా, ఉపదేశకుని గ్రంథం ద బుక్ ఆఫ్ ఎక్లేసియాస్టస్ చాప్టర్ 9 మనము 5, 6, 2 వచనాలు చదివితే బిడ్డలారా అక్కడ ఈ వాస్తవమాన్ని మన బైబిల్లో చూస్తూ ఉన్నాం. విందామా? ఉపదేశకుని గ్రంథం 9వ అధ్యాయము 5, 6, 2 వచనాలు.
బ్రతికి ఉన్న వారికి తాము చత్తామని తెలియను, చచ్చిన వారికి గ్రహింపలేదు. వారికిని ఏ బహుమతియు లేదు, ఎల్లరను వారిని విస్మరింతురు. వారి ప్రేమలు, ద్వేషములు, అసూయలు వారితోనే గతించును. ఈ లోకమున జరుగు కార్యములలో వేనిలోనూ వారికి పాల్గొనజాలరు. అలాగే ఉపదేశ గ్రంథం 3వ అధ్యాయం తీసుకోండి. 2వ అధ్యాయంలో పిల్లలారా మీరు కృష్ణ గమనించండి, ప్రతి ప్రోడక్ట్కి, ప్రతి వస్తువుకి ఒక ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంది. మీరు ఏ వస్తువు మార్కెట్ నుంచి కొనుక్కున్నా పిల్లలారా 2 డేట్స్ దానిలో ఉన్నాయి. ఒకటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్, రెండవది ఎక్స్పైరీ డేట్. ఆ ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిన తర్వాత ఆ వస్తువు ఎవరికి అవసరము లేదు. ప్రతి మనిషికి కూడా ఒక ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంది, అలాగే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ ఉంది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ని మనం బర్త్డే అంటాం. ఎక్స్పైరీ డేట్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఎవరికి తెలియదు, కానీ తప్పకుండా ఒక ఎక్స్పైరీ డేట్ వస్తుంది. ప్రేమిలారా, బ్రతికి ఉన్నప్పుడు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళమని మనం అనుకుంటాం, కానీ నిస్సహాయ అవస్థలో ఉండవలసిన ఒక రోజు వస్తుంది. అదే దేవుడు మనకు పట్టినటువంటి ఒక శాశ్వత నియమం. చదువుతామా? ఉపదేశ గ్రంథము 3వ అధ్యాయం 2వ వచనం. పుట్టుటకొక సమయము, గిట్టుటకొక సమయము, నాటుటకొక సమయము, పెరికివేటుకొక సమయము కలదు. చంపుటకు, చికిత్స చేయుటకు, పడగొట్టుటకు, కట్టుటకు కలదు. ఏడ్చుటకు, నవ్వుటకు, దుఃఖించుటకు, నాట్యము చేయుటకు, రాళ్లను పారవేటుకొక సమయము, రాళ్లను కుప్ప చేయుటకొక సమయము కలదు. కౌగిలించుకొనుటకు, కౌగిలిని మానివేయుటకు ఒక సమయము కలదు. బిడ్డలారా, చూడు, ఉపదేశకుడు ఎంత చక్కగా మనము పుట్టినది మొదలుకొని మరణం వరకు ఒక వ్యక్తి నడిచిపోతున్న జీవితయాత్రలో మనం చేస్తున్నటువంటి కార్యాలన్నిటికీ ఒక టైం నిర్ణయింపబడి ఉంది అని మనకి రాసిపెట్టి ఉన్నాడు. ఈ సమయము ప్రియులారా చాలా హ్రస్వమైనది కనుక కీర్తన గ్రంథకారుడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు, ప్రభువా, నా ఆయువును, నాకు అనుగ్రహింపబడిన దినాలను లెక్క పెట్టుకొని నీకు ప్రీతికరమైన జీవితం జీవించడానికి నన్ను నేర్పించండి ప్రభువా అని కీర్తన గ్రంథము మనం 90వ అధ్యాయము పిల్లలారా మనము 12వ నుంచి చదువుతాం. అంటే కీర్తన గ్రంథం మనకి నేర్పిస్తున్నటువంటి, అచ్చులు చెప్పాలంటే బైబిల్లో అతి పెద్ద గ్రంథం కీర్తన గ్రంథం. మనకి 73 గ్రంథాలు ఉన్నాయి మన రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్ బైబిల్లో. అందులో అతి పెద్ద గ్రంథం కీర్తన గ్రంథం. దానికి 150 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. అందుకే బిడ్డలారా అది బైబిల్లో ద సెంట్రల్ పార్ట్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. చదువుతాము 90వ అధ్యాయము 12వ వచనం. మా ఆయుష్కాలము ఎంత స్వల్పమైనదో మేము గ్రహించినట్లు చేయుము. ప్రియులారా, మా ఆయుష్కాలము, నా ఆయువు ఎంత హ్రస్వమైనదో, ఎంత చిన్నదో అని గ్రహించటానికి నాకు నేర్పించండి ప్రభువా. కొంతమంది జీవిస్తున్న జీవిత విధానం చూస్తే, కొంతమంది మాట్లాడుతున్న మాటలు వింటే వాళ్ళు చిరంజీవిలాగా ఉంటూ ఉన్నట్లే కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, కన్నడ ఫిల్మ్ యాక్టర్, ఆయనని పవర్ హీరో అంటారు. కేవలం 47 వయసు, ప్రఖ్యాతి కలిగినటువంటి ఒక మంచి నటుడు. ఆయన జిమ్కి వెళ్ళి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఏదో కొద్దిగా ఇబ్బంది అనిపించింది. ఆయన బయటకు వచ్చేసి, నేను ఆ వీడియో చూశానండి, ఒక స్టేర్ కేస్ మీద కూర్చున్నాడు. స్టేర్ కేస్ మీద కూర్చొని ఇలా కొద్దిగా ఆయాసపడుతూ ఉన్నాడు, తల పట్టుకుంటున్నాడు, ఊపిరి కొద్దిగా డీప్గా పీల్చుకుంటున్నాడు, ఇలా తుడుస్తూ ఉన్నాడు. అలా జస్ట్ ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ కూడా లేదండి, కొన్ని నిమిషాలు ఆయన అక్కడ కూర్చున్నాడు. తర్వాత అక్కడి నుంచి
ఆయన కూలిపడ్డాడు కిందకి, ఫ్లాట్. ఆయన చనిపోయాడు. హార్ట్ అటాక్. ఈ వాక్యం వినండి మళ్ళీ 12వ వచనం మళ్ళా వింటామా? మా ఆయుష్కాలము మా ఆయుష్కాలము ఎంత స్వల్పమైనదో మేము గ్రహించినట్లు చెయ్యము. దాని వలన మేము విజ్ఞానులమగుదుము. మేము విజ్ఞానులమవుతాం. ప్రియులారా, జ్ఞానం కలిగి ఉండాలంటే, దేవుని పట్ల భయభక్తి కలిగి జీవించాలంటే, దేవుని ప్రణాళిక తెలుసుకోవాలంటే, నీ జీవితం ద్వారా దేవుడు ఎలాంటి కార్యములు ప్రపంచములు నీ ఇంట్లో చెయ్యాలని కోరుకున్నాడో, నీ బాధ్యతలు ఏమిటో అని జ్ఞానం కలిగి ఉండాలంటే, అలాంటి ఒక జీవితం జీవించాలంటే నీ జీవిత కాలము ఎంత హ్రస్వమైనదో అని తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు ప్రియపులారా, కొవ్వు తగ్గిద్ది, గర్వం తగ్గిపోతుంది, అందరు మనుషులే అని బుద్ధి వస్తుంది, దేవుడు ఉన్నాడు అని ఒక దైవ భయం కలుగుతూ ఉంటుంది, సోదరి సోదరుల పట్ల ప్రేమ కలుగుతూ ఉంటుంది. మనిషికి సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అంటారు. నేనేంటో, నా భవిష్యత్తు ఏంటో, నా లైఫ్ ఏంటో, నా జీవిత బాధ్యత ఏంటో, నా జీవిత ధర్మం ఏంటో, నా జీవిత లక్ష్యం ఏమిటో అని ప్రియులారా ఒక వ్యక్తి తెలుసుకుంటారు. అందుకే ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం ప్రియులారా మనకి ఇటువంటి మానవ బుద్ధికి అతీతమైనటువంటి ఆత్మీయ రహస్యాలు మనకు యాక్చువల్లీ తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. నేను ముగించే ముందు చివరిగా ఇంకొక అంశం కూడా చెప్పి ముగిస్తాం బిడ్డలారా. మీరు తీసుకోండి ఉపదేశకుని గ్రంథం 7వ అధ్యాయము, మీరు 1-2 వచనం చదివితే ఇక్కడ బుక్ ఆఫ్ ఎక్లేసియాస్టస్ చాప్టర్ 7 verses 1 and 2 ఈ 2 వచనాలు నేను ఇక్కడ చదువుతాను, మీరు అది వినాలి. మీ దగ్గర బైబిల్ ఉంటే మీరు తీసుకోండి. ప్రియులారా, జ్ఞానం కలిగినటువంటి మాటలు అక్కడ ఉన్నాయి, విందామా? విలువగల సుగంధ తైలముల కంటే మంచి పేరు మేలు. ఒక నిమిషం వినండి. విలువైన సుగంధ తైలం ప్రియులారా, పర్ఫ్యూమ్స్ ఎంత డబ్బైనా ఖర్చు పెట్టి కొనుక్కోవచ్చు, అది పూసుకొని బాగా తిరుగుతాం మనం. ఇక్కడ వాక్యం అంటుంది, విలువైన సుగంధ తైలం కంటే ఒక వ్యక్తికి మంచి పేరు, మంచి ఇంటి పేరు, మంచి వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఒక గౌరవంతో కూడినటువంటి పేరు మేలు అంటున్నాడు. ఓకే, ఇంకా ముందుకు. పుట్టినరోజు కంటే గిట్టిన రోజు విలువైనది, మరణించినటువంటి రోజు విలువైనది. ఎస్, ఇంకా ముందుకు. విందులు చేసుకుని ఇంటికి పోవుట కంటే, విందు వినోదాలు జరుగుతున్నట్టు ఇంటికి వెళ్ళటం కంటే, విచారముతో మ్రొగ్గ ఇంటికి పోవుట మేలు. ఆ చనిపోయిన వారిని గురించి విచారముతో ఉన్నటువంటి ఇంటికి వెళ్ళటం మేలు. మనందరి గమ్యము మృత్యువేనని బ్రతికున్న వారి ఎల్లరను గుర్తించుట మేలు. బ్రతికి ఉన్నవారు అందరూ గుర్తించుట మేలు అని వాక్యం పలుకుతుంది. విందులు వినోదములు బర్త్డేలు పార్టీలు జరుగుతున్నటువంటి ఇంటికి వెళ్ళటం కంటే మరణించి శోకాలాగుతున్నటువంటి వారి ఇంటికి వెళ్ళడం ఎందుకు మేలు అని వాక్యం అంటుంది. ఎందుకంటే మరణించిన వారి ఇంటికి వెళ్ళడం చాలామందికి భయమే. అమ్మో, డెడ్ బోర్డు చూస్తేనే కొంతమంది నిద్రే పట్టదు ఆ రాత్రి. అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఫ్యూనరల్ సర్వీస్కి వెళ్ళాలంటేనే భయం, టైమే లేదు కొంతమందికి. వాడు తెచ్చాడులే పోనీలేని అంటారు. కానీ వాక్యం అంటుంది, మరణించిన వారి ఇంటికి వెళ్ళాలి. కుటుంబ సభ్యులు మరణించినప్పుడు వేదనతో కన్నీటితో శోకాలాపనతో ఉన్నటువంటి ఇంటికి మనం వెళ్ళాలి. అక్కడికి వెళ్ళటం మేలంటున్నాడు. ఎందుకు తెలుసా? ఒకరోజు కూడా నీవు ఇలాంటి ఒక మార్గములో వెళ్ళాలి, ఇదే నీ చివరి అంతిమ గమ్యము అని ఆ మరణించినటువంటి వాడు మూగ భాషలో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీతో.
వాడు ఏం మాట్లాడటం లేదు, కానీ వాడి మరణం, ఆ శవము మీతో మూక భాషలో ఏం మాట్లాడుతుంది? అరే బాయ్, నువ్వు కూడా వంటే ఇదిగో ఈ 6 అడుగుల శవ పెట్టెలో నువ్వు కూడా పడుకుంటావు అని అర్థం. అది బుద్ధి కలిగిస్తూ ఉంది, జ్ఞానం కలిగిస్తూ ఉంటుంది, వినమ్రత కలిగిస్తూ ఉంటుంది, దేవుడు ఉన్నాడు అనే దైవభక్తి కలిగిస్తూ ఉంటుంది. తన జీవితంని ఒక్కసారి విచింతనం చేయటానికి, జ్ఞాపకం ఉంచుకోవటానికి, నడిచి వచ్చిన దారిని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవటానికి అది సహాయపడుతూ ఉంది, సహాయం చేస్తూ ఉంది, నిన్ను సవాలు చేస్తూ ఉంది ప్రియబిడ్డ. మన పరిశుద్ధ పాపు గారు ద ఇయర్ ఆఫ్ మర్సీ అని ఘోషణ చేశాడు. ఆ ఇయర్ ఆఫ్ మర్సీలో ఒక వ్యక్తి చేయవలసినటువంటి 6 మర్సిఫుల్ వర్క్స్లో ఒకటే మరణించిన వారిని సమాధి చేయటానికి సహాయం చేయటం, లేదా మరణించిన వారిని సమాధి చేయటం, లేదా ఫ్యూనరల్ సర్వీసులో పాల్గొని ఆ మరణించిన వ్యక్తి కోసం ప్రార్థన చేయటం. ప్రియబిడ్డలారా, మనం బ్రతికి ఉన్న కాలం మనం చేస్తున్నటువంటి పనులే, మనం చేస్తున్న పుణ్యక్రియలే, మనం చేస్తున్న సుక్రియలే, మంచి కార్యములే మన మరణానంతరం మన వెంట వస్తాయి. యోబు పలికాడు, దిగంబరుడై నేను పుట్టాను, ఈ లోకానికి వచ్చాను, దిగంబరుడై నేను వెళ్ళిపోతాను. హిందీలో అంటారు, ఖాళీ హాత్ సే ఆయే హే హమ్, ఖాళీ హాత్ సే జాయేంగే. आने के टाइम कुछ नहीं लेके आया, जाने के टाइम कुछ नहीं लेके जाओगे. ఇది ప్రాపంచిక నియమం. అందువల్ల ప్రియబిడ్డలారా, నీవు బ్రతికి ఉన్నంత కాలం మీ తల్లిదండ్రుల కోసం కానీ, మీ భార్య భర్త కోసం కానీ, మీ కుటుంబ సభ్యుల కోసం కానీ, మీ ఎరుగు పొరుగు వాళ్ళ కోసం కానీ, మీ స్నేహితుల కోసం కానీ, ఈవెన్ అపరిచితుల కోసం కానీ, అక్కర్లో ఉన్న వారి కోసం కానీ నీవు చేసినటువంటి మంచి కార్యములే, పుణ్యక్రియలు మాత్రమే బిడ్డలారా మీ వెంట వస్తాయి. వేరే ఏది కూడా మీ వెంట రాదు. అందువల్ల ఈ నవంబర్ నెల బిడ్డలారా, సాధ్యమైనంత వరకు మీరు మరణించిన వారి కోసం ప్రార్థించండి, పూజలు పెట్టించండి, సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయండి. మీ జీవితం అనగా 2021 సంవత్సరం దాదాపు సమాప్తమవుతుంది. ఇంకా 1 నెల, డిసెంబర్ ఖతం. ఇప్పుడు ప్రియులారా, ఒక ఫ్రైటనింగ్ న్యూస్ ఏంటంటే, కరోనా మహమ్మారి మొదటి ప్రభావం వచ్చింది, అది దాదాపు అయిపోయిందిలే అని ఊపిరి పీల్చుకున్నప్పుడే వచ్చింది రెండవ ప్రభావం. రెండవ ప్రభావంలో ఘోరమైనటువంటి విపత్తులు మనం చూసాం. లక్షల కోట్ల మంది చనిపోయారు లోకవ్యాప్తంగా. ఇప్పుడు రెండవ ప్రభావం అయిపోయిందిలే అని అన్ని కుల్లా ఓపెన్ చేసి హాయిగా ఊపిరి పీల్చుకున్న టైంలో ఇదిగో మూడో ప్రభావం. ప్రియులారా, చైనాలో, రష్యాలో ఇలాంటి కొన్ని దేశాల్లో ఆల్రెడీ లాక్డౌన్ మళ్ళీ ప్రారంభించాయి. మనకు తెలియదు ఈ మూడో ప్రభావం మళ్ళీ మన భారతదేశానికి వస్తుందో లేదా. అది వచ్చింది అంటే బిడ్డలారా, ఆల్రెడీ వార్నింగ్స్ వచ్చేసాయి. అది మొదటి వేవ్ కంటే, రెండో వేవ్ కంటే, మూడో వేవ్ చాలా అతి ఘోరమైనటువంటి ప్రభావం తీసుకొస్తుంది అని. భారతదేశంలో డాక్టర్ల స్టడీస్, సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ప్రకారం వ్యాక్సిన్ వేయించుకో చెప్పారు కదా, ఎదబడిపోయి వేయించుకున్నారు. నేను కూడా వేయించుకున్నాను. ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే
వేయించుకునేటప్పుడు ఒక వ్యక్తికి బ్లడ్లో కానీ సిస్టములో బాడీలో పెరిగినటువంటి ఆ యాంటీబాడీస్ ఇప్పుడు తగ్గుతూ వస్తున్నాయంట. ఇప్పుడు బూస్టర్ డోస్ వేసుకోమంటున్నాడు. బూస్టర్ డోసు ఒక్కటి కూడా భారతదేశానికి రాలేదు. 150 కోట్ల మంది మనుషులు ఉన్నారు. ప్రియములారా, పరిస్థితి అంత మంచిదిగా కనపడటం లేదు. కానీ జీవానికి మరణానికి అధిపతి అయినటువంటి దేవునికి తెలవకుండా ఏది కూడా మీ కుటుంబంలో మీ జీవితంలో జరగదు అనేటువంటి విశ్వాసం మనల్ని బలపరచునగాక. ఆమేన్. ఒక్క నిమిషం ప్రార్థిద్దాం. ప్రభువైన దేవా, మీకు స్తోత్రము, స్తుతి, ఆరాధన కలుగునగాక. కాసేపు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి, మా జీవితాన్ని విచింతనం చేయటానికి మాకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి మీకు వందనములు. ప్రభువా, అర్ధరాత్రి దొంగవలే మరణం వస్తూ ఉంది కనుక జాగరూగరై ఉండు అని నీ యొక్క వాక్యాన్ని స్మరించుకుంటూ మేము దైవభక్తితో దైవ ప్రేమతో సోదరి సోదరుల మనస్తత్వము జీవించే కృప మాకు అనుగ్రహించండి. మా అందరి హృదయాలలో ప్రేమ నాటి ఆ ప్రేమలో మేము ముందుకు సాగినట్లు చేయండి ప్రభువా. మరణించిన వారుల కోసం మేము చేస్తున్నటువంటి మరణానంతర క్రియలు, మేము పెట్టించిన పరిశుద్ధ బలిపూజలు, మేము చేస్తున్నటువంటి మంచి పుణ్యక్రియలు నీ సన్నతిలో ప్రీతికరమగున కాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనం ఇప్పుడు అర్పణ వేళలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. బలిపీఠం మీద అప్పద్రాక్షరసముల కానుకగా అర్పించి గురువులు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా మీ కుటుంబంలో మరణించిన వారందరినీ పేరు పేరున తలంచుకొని వారిని కూడా మీరు ఈ బలిపీఠం మీద కానుకగా సమర్పించండి. కరుణామయుడైన దేవుడు యేసు రక్తముతో వారిని కడిగి వారి పాపములు మన్నించి అక్షయ సౌభాగ్యమునకు వారిని వారసులుగా చేయాలని నిశ్శబ్దంగా మీ స్థలాల్లో కూర్చొని మీరు ఆత్మలో ప్రార్థనలో ఉండండి. నా కోసమే జీవించే ప్రియుడవు నా నేస్తమా, నా కోసమే జీవించే ప్రియుడవు నా నేస్తమా, నీ సర్వము నా కోసమే అర్పణ చేసిన హితుడవు నీవు, నీ సర్వము నా కోసమే అర్పణ చేసిన హితుడవు నీవు, నా కోసమే జీవించే ప్రియుడవు నా నేస్తమా, నా కోసమే జీవించే ప్రియుడవు నా నేస్తమా. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గల పెదైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమైనట్టులా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమలు కొరుకును, మన ప్రయోజనము కొరుకును, తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనము కొరుకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియబిడ్డలారా, రెండు చేతులు జోడించి ఒక్క నిమిషం ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసిన అల్లం మేరీ అన్న తుమ్మ రాజశేఖర్ రెడ్డి కుటుంబంలో మరణించిన తుమ్మ బాలరెడ్డి, అల్లం బాలరెడ్డి, అల్లం సలీనమ్మ, అల్లం జార్జ్ రెడ్డి అండ్ కందుల షౌరమ్మ
కుటుంబ సభ్యుల మీద దేవుడు తన కృపను కరుణను కృంభరించాలని మనం ఈ సమయంలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే రెండవ కుటుంబం, గ్రెగోరియన్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ది డిపార్టెడ్ సోల్స్ అండ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ అల్లమేరీ. అల్లమేరీ కుటుంబంలో మరణించిన వారి అందరి ఆత్మహత్య విశ్రాంతి కోసము ఈ బలిని స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. మూడో కుటుంబము స్పాన్సర్డ్ బై మేరీ రాణి అండ్ ఫ్యామిలీ. మరణించిన గురువుల, సిస్టర్ల, దేవుని సేవకుల, సేవకురాల, మధ్యస్థ ప్రార్థన టీం మెంబర్స్, కుటుంబ సభ్యులందరి నిత్య విశ్రాంతి కోసము ఉదార మనస్సు కలిగి ఈ కుటుంబము స్పాన్సర్షిప్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ కుటుంబ సభ్యుల ప్రార్థనలు, నివేదనములు అన్నీ కూడా మనం ప్రభు సన్నిధిలో సమర్పించుకుందాం. అలాగే నాతో పాటు ముత్తంగిలో కరిస్మాటిక్స్ పరిచర్యలో సేవ అందించి మరణించిన రెవరెండ్ ఫాదర్ ఏ జోసెఫ్ ఎస్విడి, రెవరెండ్ ఫాదర్ థామస్ అక్కరా ఎస్విడి, ఫాదర్ జార్జ్ ఎస్విడి, ఫాదర్ ఫ్రాన్సిస్ తురుత్తిమట్టం ఎస్విడి, ముత్తంగిలో సేవ చేసి మరణించినటువంటి గురువులే. వారి ఆత్మనిత్య విశ్రాంతి కోసం ఈ పరిశుద్ధ బలిలో మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే మరణించిన మా తల్లిదండ్రులు మిస్టర్ వర్గీస్ అండ్ మిస్సెస్ అన్నమ్మ. అలాగే ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజలో పాల్గొని గ్రెగోరియన్ మాస పెట్టించిన మీ అందరి కుటుంబాలలో మరణించిన ఒక్కొక్కరిని పేరు పేరున మీరు ఈ బలిలో స్మరించుకుంటే బిడ్డలారా. తెలుసో తెలియక వారు చేసిన పాపములు, దోషములు దేవుడు కనికరముతో మన్నించాలని, వారిపై కనికరించి ఉద్ధరణ స్థలము నుండి దేవుడు వారిని విడిపించి అక్షయ సౌభాగ్యమునకు దేవుడు వారిని వారసులుగా చేయాలి. మనం ప్రార్థిద్దాం. మరణించిన వారిపైనను జీవిస్తున్న వారిపైనను ఒకే రీతిగా అధికారం కలిగినటువంటి సర్వశక్తివంతున దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు కనుక ఆయన కరుణామయుడు, కృపానిధి, సులభంగా కోపపడువాడు కాదు. ఒక్క ఆత్మ నశించిపోవటము ఇష్టము లేని ఆ దేవుని కృప కోసం, కరుణ కోసం ఈ పరిశుద్ధ బలిలో మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. యేసు క్రీస్తునందు మాకు ఉద్ధాన భాగ్యమును అని నమ్మక వికసించినది. మరణము తప్పదు అనే సత్యము మాకు దుఃఖము కలిగించుచున్నది. అయినను శాశ్వత జీవితము కలదు అనే వాగ్దానము మాకు ఊరటనిచ్చుచు ఉన్నది. ఏలినవారా, మీ విశ్వాసులకు జీవితము మారుచున్నదే గాని నాశనమగుట్టలేదు. ఈ భూలోక నివాసము శుద్ధులము కాగా పరలోక నిత్య నివాసము సిద్ధముగా ఉండును. కావున దూతలతోనూ, అరిదూతలతోనూ, భద్రాసనలతోనూ, అధిపతులతోనూ, పరలోక దళమన్నిటితోనూ ఏకీభవించి మేము నిరంతరము నిన్ను కీర్తించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతైన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నది. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ నడుపూజ సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ కృపావరములు ఈ కానుకలపై దిగి వచ్చి దీనిని పరిశుద్ధపరచ గురువులు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. సాధ్యమైతే మీరు కూడా విశ్వాసముతో మోకరించి లోకవ్యాప్తంగా మీరు మనమందరం కూడా ఎక్కడెక్కడో ఉన్నాం, కానీ ఆత్మలో ఏకీభవించి ఆత్మస్వరూపైన దేవుని సాన్నిధ్యమును అనుభవిస్తూ ఈ
ముఖ్యమైనటువంటి తరుణములో మీరు ప్రార్థనలో ఉండండి. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతయు మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమును నూతనీకరించ చిత్తగించితిరి. ప్రపంచమాది అంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచూ ఇట్లనేది, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఎలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగని భోజనానందరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచూ ఇట్లనేది, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఎలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటిదము. నీవు మరలా వచ్చు వరకు మేము వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తుల పాట మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితమొసగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం.
మీ సముఖమున మోకరించి చనిపోయిన మా కుటుంబ సభ్యుల ఆత్మ నిత్య విశ్రాంతి కోసము ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మమ్మల్ని పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము. యేసుక్రీస్తు శరీరక్తములో పాలివారిగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మోదరు అభిషేకించి నీ అక్షయ సౌభాగ్యమునకు వారసులుగా చేయమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. ఏలిన వారా, ప్రపంచమంతంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, పూల ఆంతనీ అగ్రపీఠాధిపతులను, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యలను, నీ సేవకులు సేవకురాలందరినీ విశ్వాసమందును వాక్యమందు స్థిరపరచి నడిపించండి. ఉత్థానమగుదమును నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మరి ముఖ్యంగా ప్రభువా, ఈనాడు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసిన అల్లం మేరీ, తుమ్మ రాజశేఖర్ రెడ్డి కుటుంబాల నుండి మరణించిన తుమ్మ బాలరెడ్డి, అల్లం బాలరెడ్డి, అల్లం సెలీనమ్మ, అల్లం జార్జ్ రెడ్డి, కందుల శౌరమ్మ, అలాగే అల్లం మేరీ కుటుంబాలను మరణించినటువంటి కుటుంబ సభ్యులందరి ఆత్మనిత్య విశ్రాంతి కోసము, అలాగే మా ఎస్విడి సంస్థ నుంచి మొత్తంగిలో కరిస్మాటిక్ మినిస్ట్రీలో సేవ చేసి మరణించిన ఫాదర్ ఏ జోసెఫ్ ఎస్విడి, ఫాదర్ థోమస్ అక్కర ఎస్విడి, ఫాదర్ జార్జ్ ఎస్విడి, ఫాదర్ ఫ్రాన్సిస్ తురుతిమఠం ఎస్విడి, ఈ గురువుల ఆత్మల నిత్య విశ్రాంతి కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చిన మేరీ రాణి కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. ఉదార మనస్సు కలిగి చనిపోయిన సకల గురువుల, మఠకన్యల, సేవకుల, సేవకురాల, మధ్యస్థ ప్రార్థన వీరుల కుటుంబాల నుండి మరణించిన వారి అందరి ఆత్మ నిత్య విశ్రాంతి కోసము, దిక్కులేని ఆత్మల నిత్య విశ్రాంతి కోసము ఈ కుటుంబము ఈ స్పాన్సర్షిప్ నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. వారందరినీ, అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించిన మీ అందరి కుటుంబాలలో మరణించిన ఆత్మలందరిపై దేవుడు కనికరము చూపాలని మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే కరోనా మహమ్మారి వలన కోట్లాది మంది చనిపోయి ఉన్నారు. దిక్కులేని చనిపోయిన ఆత్మలందరి నిత్య విశ్రాంతి ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ యోగ్యత ద్వారా యథాకాలం జరుగునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా, ఆన్లైన్లో ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్న వారందరి విన్నపాలను, ప్రార్థనల దయతో ఆలగించండి. మరి ముఖ్యంగా మా 4500 కుటుంబాలలో చేరి మధ్యస్థ ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రతి కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. ఏలూరు మేత్రాసనములో మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి ధ్యాన వడక మందిరాన్ని ప్రారంభము నుండి చివరి వరకు అన్ని పనులను, ఏర్పాటులను, పరిచర్యలను విజయవంతంగా నడిపించడానికి కావలసిన జ్ఞానము, ఐక్యతను, సహాయము మాకు అందించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 బట్ల 2 చేతుల పైకి లేపి త్రిత్విక సర్వేశ్వరుని మనం ఈ డాక్సోలజీ పాడుకుంటూ కనపరుస్తాం. వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభు యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన 2 చేతులు చాచి పట్టుకుని భక్తితో, విశ్వాసంతో మనం ప్రార్థిద్దాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని
మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో పాల్గొంటున్న పూజ పెట్టించిన ప్రతి కుటుంబాలలో సకల సైతాను ఆటంకముల నుండి, పాపబంధకాల నుండి, చేతపడి మంత్రశక్తుల నుండి, దుష్ట ఆత్మ ప్రభావము నుండి, కుటుంబ సంబంధమైన అన్ని రకాల డిస్టర్బెన్సెస్ నుంచి యేసు పరిశుద్ధ నామం పేరిట వీరిని విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానము మీకు కొసగుచున్నాను అని మీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభు అని యేసువా, మా పాపములను, మా బలహీనతలను, అయోగ్యతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును, ప్రార్థనలను, వారి పెట్టించిన పరిశుద్ధ బలి పూజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలను కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు నిజమైన శాంతిని, సమాధానమును, ఐక్యమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, యేసు క్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుగుచుందాం. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో నేనే పునరుత్థానమును జీవమును అని పలికిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుని కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, 30 రోజులు గ్రిగోరియన్ మాస పెట్టించి పరిశుద్ధ బలి పూజ మృతుల కోసం పెట్టిన వారు సాధ్యమైతే మీరు గుడికి వెళ్ళి మీరు దివ్య ప్రసాదము మీరు స్వీకరించండి. సాధ్యం కాకపోతే మీరు ఇంట్లో కూర్చొని ఆత్మీయమైన దేవుని ప్రసన్నతను పొందుకోవటానికి మీరు ప్రార్థనలో ఉండండి. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల విందు, దైవ ప్రజల కొసగిన అప్పరూప విందు. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల విందు, దైవ ప్రజల కొసగిన అప్పరూప విందు. భక్త కోటి జనమా లోకొనగరండి, భక్త కోటి జనమా కోటి వరాల క్రీస్తేసు విందు, కోటి వరాల క్రీస్తేసు విందు. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల విందు, దైవ ప్రజల కొసగిన అప్పరూప విందు. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, నవంబర్ నెల అంతా మనము మన కుటుంబాల నుండి మరణించిన ఆత్మల నిత్య విశ్రాంతి కోసము
పూజలు పెట్టించటము కథోలిక శ్రీ సభ విశ్వాస పరంపర. మరి ముఖ్యంగా 30 రోజులు తరచుగా కుటుంబాల నుండి మరణించిన వారి కోసము గ్రిగోరియన్ మాస్ పెట్టించటము మన విశ్వాసం. అందువలన ఈ నెల మీ కుటుంబాల నుండి మరణించిన వారి ఆత్మహత్య విశ్రాంతి కోసం మీరు పూజలు పెట్టించాలి, గ్రిగోరియన్ మాస్ మరి ముఖ్యంగా అని కోరుకున్నవారు ఈ నంబర్లు మీరు సంబోధించండి. 30 రోజులు మీ కుటుంబం నుండి మరణించిన వారి కోసం మేము పరిశుద్ధ బలి పూజ అర్పించి వారి కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే గమనించండి, మన మధ్యస్థ ప్రార్థన టీములో 4500 కుటుంబాలు మధ్యస్థ ప్రార్థన నిరంతరం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ ప్రార్థన వలన ఎన్నో కుటుంబాలలో దేవుడు గొప్ప ఆశ్చర్య కార్యములు చేస్తూ ఉన్నారు. నేను సాక్ష్యాలు వింటూ ఉన్నాను. బిడ్డలారా, మీరు చేసినటువంటి ప్రార్థనలకి నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే దేవుడు మనకి ఏలూరు మెత్రాసనములో నూతన ధ్యాన వడక మందిరం ప్రారంభించడానికి మార్గం తెరచి ఉన్నారు. ఇంకా పరిచర్యలు ప్రారంభించబోతూ ఉన్నాం. అందువలన ఈ ప్రార్థనా గ్రూపులో చేరి దేవుని సువార్త పరిచర్య విజయవంతంగా జరగటానికి, వేదనలో, బాధలో, కన్నీటిలో, సమస్యలో ఉన్న కుటుంబాల కోసం ప్రభు సన్నిధిలో మధ్యస్థ ప్రార్థన చేయటానికి ఆత్మీయ ప్రేరణ కలిగిన వారు ఈ నంబర్లు మీరు సంబోధించండి. మా 100 మధ్యస్థ ప్రార్థన గ్రూపు అడ్మిన్స్ లీడర్స్ ఉన్నారు. వారు మీకు కాల్ చేస్తారు, మీ విన్నపాల కోసం వారు ప్రార్థన చేస్తారు. ఇది కేవలము మధ్యస్థ ప్రార్థన కోసం మాత్రం తయారు చేయబడినటువంటి టీం. మిమ్మల్ని దేవుడు ఈ మధ్యస్థ ప్రాంతం ద్వారా దీవించునగాక, ఆశీర్వదించునగాక. ఆమేన్. లేచి నిలబడతామా చివరి ప్రార్థన ఆశీర్వాదం కోసం. ప్రార్థించుదము. మా జీవనదాత యెహోవా సర్వేశ్వర, మా కొరకై మరణించి పునరుత్థానుడైన మీ కుమారుని పరమ ప్రసాదమును మేము స్వీకరించి మరణించిన మీ దాసుల తరపున దీనతతో ప్రార్థన చేయించు ఉన్నాం. మరణించిన వారు ఈ పూజాబలి ద్వారా శుద్ధి నుండి పునరుత్థాన భాగ్యమును పొందినట్టు నీ కృప చూపమని వేడుకొనుచున్నాం. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ యోగ్యత ద్వారా ఈ బిడ్డల కుటుంబాల్లో మరణించిన ఆత్మలకు నిత్య విశ్రాంతి ప్రసాదించి వారి కుటుంబాలను పూజలు పెట్టించిన వారిని హేరాళముగా దీవించి ఆశీర్వదించుమని మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో మనవి చేయుచు ఉన్నాము. ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మందరి మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి కాచి కాపాడి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో, క్రీస్తు సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. బిడ్డలారా, ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి భోజను స్పాన్సర్ చేసి లోకవ్యాప్తంగా రక్షణ సువార్తను, మరి ముఖ్యంగా మరణించిన వారి కోసం ప్రార్థనను చేసిన అల్లం మేరీ అండ్ తుమ్మ రాజశేఖర్ రెడ్డి కుటుంబానికి, అలాగే మేరీ రాణి కుటుంబానికి డివైన్ మర్సీ సెంటర్ తరపున బెన్నీ ఫాదర్ స్పెషల్లీ మీకు థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నామండి. మీరు సువార్త పరిచర్య ఇంటి నుండి పరోక్షంగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. సువార్త పరిచర్య చేస్తున్నటువంటి మా ఛానల్కి మీరు సపోర్ట్గా నిలబడుతూ ఉన్నారు. నా నామం పేరిట చెంబడు నీళ్ళిచ్చిన దానికి ప్రతిఫలం తప్పదని వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు మీ ఉదార మనస్సును బట్టి, మీరు చేస్తున్న సువార్త పరిచర్యను బట్టి మీకు 7 రెట్లు ప్రతిఫలము ప్రసాదించునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ abundantly bless you. యేసుతో టీవీగాను పోదనా.